آخر یہ کیا تماشا یار، ہمیں کوئی بتائے گا کہ اس ملک میں آخر چل کیا رہا ہے؟ لاہور کی سڑکوں پر بارش کا پانی چھم چھم برس رہا ہے اور ادھر سیاسی گلیاروں میں بہت بڑا طوفان آ چکا ہے۔ آخر محسن نقوی صاحب کی وہ پریس کانفرنس کیوں منسوخ کی گئی، جس کی خبر نے پورے پاکستان کے سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو ہلا کر رکھا تھا؟ اس سے بھی ایک معمولی کمیونیکیشن کا پرابلم تھا یا اس کے پیچھے کوئی ایسا سیاسی راز تھا جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے؟ ہم ایک بات پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان کے وزیر داخلہ اور اتنے بڑے میڈیا امپائر کے مالک سے اتنی لاپرواہی ہو سکتی ہے کہ تمام سیاسی رپورٹر کو بلوایا جائے، چینلز کو ٹائم دیا جائے اور پھر اچانک کہہ دیا جائے کہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی، چکن قورمہ اور نان کھائیں اور چلتے بنیں؟ کیا یہ سب اتنی آسانی سے ہضم ہونے والی بات ہے، یا پھر اس ملاقات کی آڑ میں کوئی بڑا سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے جو عام لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے؟ آپ خود سوچئے کہ جس بندے نے پوری صحافی برادری کو اپنے ہاتھ پہ رکھا ہو، جو ورکر رہا ہو، جس کا سب سے بڑا محسن رہا ہو، آخر اس کے دربار میں اچانک ایسی یو ٹرن پالیسی کیوں آ جاتی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور حلقوں کی طرف سے کوئی سخت اشارہ آیا تھا کہ پریس کانفرنس نہیں کرنی ہے؟ اگر آپ نے کی تو اس کے ذمہ دار، اس کے نتائج آپ کو بھگتنے ہوں گے، یا پھر محسن نقوی صاحب خود ایسے بڑے طوفان سے بچنا چاہتے تھے، یا حکومت کو بچانا چاہتے تھے، یا واقعی میں کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ سوال بہت سارے ہیں اور جواب صرف گول مول باتوں میں چھپا ہے، مگر ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب لاہور کے پریس کلب میں کچھ بڑا ہونے والا اور وہ منسوخ ہو جائے تو باتیں وہاں تک محدود نہیں رہتی۔ اب ذرا ادھر بھی دھیان دیجیے گا، لاہور پریس کلب کے اندر 5 ایسے چہروں نے اکٹھے ہونا تھا اور پریس کانفرنس کرنی تھی جو بہت بڑے سیاسی اور جن کا ماضی میں بیک گراؤنڈ سمجھا جاتا تھا، جن کو ہم دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے کہ کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے۔ محمد علی دانی صاحب، جو کبھی جماعت اسلامی کے ترجمان ہوا کرتے تھے، پھر مشرف کے MP اے بنے اور ان کا کبھی نیو لیگ میں جاتے، کبھی پیپلز پارٹی میں جاتے اور کبھی جنوبی پنجاب میں اپنے ایک سیاسی محاذ کھو بیٹھتے، اور مولوی محمود صاحب جو تحریک انصاف کی کشتی کے سوار تھے اور اب پتہ نہیں کہ کس کی کشتی میں سوار ہے، اور مشہور زمانہ جو بھاگنے میں نمبر 1 ہے فواد چودھری صاحب، جو ہر دور کی حکومت کے سب سے بڑے ترجمان اور وزارتوں کے کھلاڑی رہے، جن کا کبھی کاف لیگ، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نون لیگ اور عمران خان کے ساتھ چکر چلا، اور آج حال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے مگر تحریک انصاف سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر یہ سب ایک لوگ جگہ اکٹھے کیوں ہو رہے تھے؟ کیا اشارہ دینا چاہ رہے تھے؟ عوام کو کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ کہ یہ سب اتفاق ہے کہ اتنے رنگ بدلو نسل والے لوگ، اتنے بڑے بڑے سیاستدان اچانک ایک ساتھ ایک پیج میں اکٹھا ہو جائیں اور کہنے لگے کہ ہمیں تو نیا صوبہ چاہیے اور نئے صوبے کی ریٹ لگانے لگ جائیں؟ اس کے پیچھے کرنیلی سرکار اور طاقتور حلقوں کا کوئی بہت بڑا سیکرٹ چھپا ہے جو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور آپ سوچیے گا کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک اقتدار کی ملائی کھاتے رہے اور آج ملک کو توڑنے یا جوڑنے کے نام پر اپنی سیاسی دکانیں چمکا رہے ہیں؟ ہمیں خبر ملی ہے اور وہ بھی بالکل اندر کے خانے سے آئی ہے کہ کرنیلی سرکار کے خاص حلقوں میں یہ تجویز بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ہر ڈویژن کو ایک الگ صوبہ بنانا چاہیے۔ یہ بن کر رہے گا چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، پنجاب کے اندر 10 ڈویژن ہیں تو 10 صوبے بنا دو، بلوچستان کے اندر 11 ڈویژن ہیں تو 11 صوبے بنا دو، سندھ اور KP کے اتنے ہی ٹکڑے کر دو جتنے ڈویژن ہیں۔ کیا اس ملک کو چلانے کا اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ ہر گلی، ہر ضلع کو ایک الگ صوبہ، ایک الگ اقتدار دے دیا جائے؟ یہ بحث چل رہی ہے، آپس میں بانٹ دیا جائے۔ اگر ملک کے 35 یا 36 صوبے بن گئے تو اس غریب عوام کا کیا بنے گا، جو پہلے مہنگائی کی چکی میں پیس رہے، جو بجلی کے بل کے لیے پریشان ہے، جو گیس کے بل کے لیے پریشان ہے، جو آٹے کے لیے پریشان ہے؟ کیا اس سے کرپشن کم ہوگی یا صوبائی وزراء کو اور نئے محاذ مل جائیں گے جہاں سے وہ اور کرپشن کر سکیں گے، نئے اڈے کھل جائیں گے؟ اب آپ خود سوچیے کہ کیا یہ نئے صوبے بنانے کی تحریک واقعی عوام کے حقوق کے لیے ہے یا صرف اس لیے کہ جو لوگ الیکشن ہار چکے ہیں، جن کا سیاسی کریئر ختم ہو چکا ہے، جن کو عوام ووٹ نہیں دینا چاہتی، ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نئی کرسیاں بنائی جا رہی ہیں، نئے MPs ہوں گے، نئی وزارتیں آئیں گی اور نئے اقتدار ہوں گے؟ اور ادھر پیپلز پارٹی کا کیا رول ہے؟ نثار کھوکھر صاحب سندھ میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، شازیہ مری اور سید ناصر حسین شاہ بھی کبھی کبھار بہت کچھ بول جاتے ہیں، مگر اس نئے صوبے کے شعبے میں پیپلز پارٹی کا اعلیٰ قیادت کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا۔ صاف لفظوں میں کہوں تو ملک کے پریزیڈنٹ کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا ہے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ کیا یہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو محسوس نہیں ہو رہا کہ ان کے ساتھ کیا کھیلا جا رہا ہے؟ کیا انہیں بتا دیا ہے کیا ہے کہ اگر انہوں نے اس نظام میں مداخلت کی تو ان کا سافٹ ویئر مزید اس طریقے سے اپڈیٹ کیا جائے گا کہ وہ اسمبلی میں داخل تو کیا الیکشن میں حصہ تک نہیں لے سکتے؟ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک تاریخی موقع ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کریں اور اس کو ایک اپنا حصہ ڈالیں۔ سیاسی مخالفین بولیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کا تختہ پلٹ ہو جائے،
मगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम नून इस पर क्या सोच रही है ये भी जानना ज़रूरी है। ख्वाजा से ट्वीट करते हैं कि राना सनाउल्लाह किसी महफिल में 2 बातें करते हैं और बस, यानी कि मेरे साफ लफ्ज़ों में बताऊं कि राना सनाउल्लाह मीडिया पर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन नून लीग के जो बड़ी क़यादत है उसकी जानिब से भी कोई बड़ी रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि हाँ हम इसकी हिमायत करते हैं या मुखालिफत करते हैं। मगर मुस्लिम नून लीग की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी हिमायत या मुखालिफत का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर बहस होनी चाहिए। क्या नून लीग को डर है कि अगर उन्होंने खुलकर मुखालिफत की तो इक़्तिदार की डोर हिलाने वाले नाराज़ हो जाएंगे, और अगर हिमायत की तो पंजाब के अंदर उनकी अपनी ज़मीन खिसक जाएगी? यही तो वो सवाल है जो हर आम आदमी के जहन में उठ रहा है। मगर मीडिया पर बैठे हुए बड़े बड़े तज्ज़ियाकार, बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े रिपोर्टर्स कुछ नहीं बोलेंगे, वो खामोश रहेंगे। क्या ये सिर्फ एक कागज़ों पर चलने वाली बातें हैं या इस पर बाकायदा हुक्म जारी हो सकता है? अब जरा दूसरी तजवीज़ को भी गौर से सुनिएगा जो इन पोशीदा हल्कों में गर्दिश कर रही है। लोकल गवर्नमेंट यानी बल्दियाती इंतखाबात के बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट का आइन में जिक्र है, इसी तरह बल्दियाती इदारों को भी आइन के अंदर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाएगा कि हर 5 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन करवाना लाजमी होंगे, वरना मुताल्लिका सूबाई हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है। कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर करवाए जाएंगे, यानी किसी सियासी पार्टी का टिकट नहीं होगा, कोई सियासी झंडा नहीं होगा, सिर्फ खिदमत के जज्बे वाले लोग आएंगे और निचली सतह पर काम करेंगे और फिर गैर सरकारी तरीके से अपोजिशन को तैयार किया जाएगा और तरक्की के सूबाई बिल के प्यास कराए जाएंगे ताकि एक नई पॉलिटिकल नर्सरी तैयार हो सके। लेकिन भाई साहब, हम पूछते हैं कि इन अकल के अंधों से कि क्या पाकिस्तान में कोई भी चीज़ बगैर सियासत के चल सकती है? अगर नीचे कोई सियासी जमात नहीं होगी तो क्या हवा में इलेक्शन लड़ाए जाएंगे? ये इसका असल मकसद ये है कि बड़ी सियासी जमातों को निचली सतह पर कमज़ोर करके उनके तमाम इख्तियारात को अपने हाथ में मजबूत कर लिया जाए। क्या ये जमहूरियत को मजबूत करने का तरीका है? जमहूरियत के ताबूत में आखिरी खील तो पिंगानी। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती होंगे तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास कचहरी होगी, जिसके पास थाने की ताकत होगी, जिसके पास कोई ऐसी ताकत होगी जो उसको आगे बढ़ा सके। आवाम का गरीब बेटा दूर की बात, एक आम वर्कर भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाएगा। और इसके लिए आइन में तो मेजॉरिटी मौजूद है, तोड़ मोड़ तो चलती आई है। 25वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम और अब 28वीं आईनी तरमीम। क्या मौजूदा हुकूमत अपोजिशन इतनी बड़ी आईनी तरमीम करने की पोजीशन में है? ये सिर्फ हवा में छोड़े जाने वाले वो गुब्बार हैं जिनके जरिए आवाम का ध्यान असल मसाइल से हटाकर किसी और तरफ मरकूज किया जा रहा है। जब महंगाई आसमान को छू रही हो, बिजली के बिलों में गरीब का जीना हराम किया जा रहा हो, आटा और घी का खरीदना आम आदमी के लिए बेबस उसकी औकात से बाहर हो रहा हो, तब हमारे हुक्मरान और ये नाम नहाद सियासतदान सूबे बनाने और लोकल गवर्नमेंट के नए ढांचे को खड़े करने के ख्वाब देख रहे हैं। क्या ये आवाम के साथ खुला मजाक नहीं है? क्या मुल्क के गरीब आवाम को ऊपर मुंह तोड़ तमाचा नहीं है? हम एक बार आपसे सवाल पूछते हैं, क्या आखिर ये सब किसके लिए हो रहा है? क्या मोहसिन नकवी साहब को वो अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद वो ज़बरदस्त चिकन कोरमा पार्टी और अपने सियासी गेम का एक हिस्सा बनना है? क्या आने वाले दिनों में हमें इस मुल्क के कोई बड़ा सियासी ज़लज़ला देखने को मिलने वाला है? वो तमाम सहाफ़ी जो इस दिन प्रेस क्लब में गए थे, जिन्हें खाना खिलाकर वापस भेज दिया गया, क्या वो अंदर की हकीकत नहीं जानते? सब जानते हैं भाई साहब, सबको पता है कि हुक्म कहाँ से आता है, हुक्म कहाँ चलता है और कौन कठपुतली है। मगर कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो बोलता है उसका चैनल बंद हो जाता है, उसका माइक छीन लिया जाता है और वो किसी रात अचानक गायब हो जाता है। मगर हम सच बोलेंगे क्योंकि हम इस ज़मीन के बेटे हैं, हम इस मिट्टी के बेटे हैं, हम पाकिस्तान के बेटे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे कितनी बड़ी करनेली सरकार आ जाए, चाहे कितनी ताकतवर वज़ीर दाखिला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर लें, हम सवाल पूछते रहेंगे। आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि क्या हम इस गुलामी के लिए इस मुल्क में पैदा हुए? क्या हमारे बुजुर्गों ने इस कुर्बानियाँ दी थी ताकि हम गुलामी में रहें कि चंद ताकतवर इस पूरे मुल्क के बागडोर को संभालें? तो जनाब, असल खेल ट्रुथ और ट्रेंड का नहीं। और आज सबसे बड़ा सवाल और तारीख का सबसे गहरा सवाल कि हम जो टीवी स्क्रीनों पर देख रहे होते हैं, जो खबरें हम पढ़ रहे होते हैं, क्या हकीकत वही है या पर्दे के पीछे कोई एक भयानक कहानी छुपी हुई जो हमसे छुपाई जा रही है? अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा, अंधी तकलीफ छोड़ दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, मगर पूरी दलील और गुस्से के साथ, ताकि इन बहरों और अंधों और इन नाबीनों तक ये बात पहुंच सके कि हम इस मुल्क के भलाई चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद।